ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਦਿ ਕਾਜੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾय। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ ਆਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਦ ਛੇ ਸਤਿ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਕਾਨੋਂ ਨਿਦਾਵੇ ਤਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਣਾ ਸਹਾय। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ आप जी की पितर वाणी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब सिमरिए जिन्हें धर्म का मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संगता जी, धन धन सतगुरु राम सिंह जी जिन्हें नाम दिया बताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया छदाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी याद गाए। धन धन सतगुरु भगवान दास जी जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाय। निमानिया दे मान सतगुरु नीतानिया दे तान सतगुरु। नेओ ज्ञान दियो नियासियों के आसरा। निर्लज्ञां दी लज निपत्यां दी पत। गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी आप दी अजूरी संगतां कतर होके आप दे चरण कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर रही। कीता लोड़िए कम सुहल प्या किए काले जे सुहार सतगुरु सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार आप जी जी ओट आसरा लैक आप बेर करनी बख्शिश करनी। शुद्ध बाणी पढ़न दा बल बख्शना जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे। ये आप जहाँ संगतां दे दे सामने बख्शे ते रहमतां करनिया पातशाह। आप यहाँ संगतां आप उदम उचा बख्श के आपने दरबार की हाजिरियां बख्शनिया पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना अमृत वेल का जागना बख्शना। इशनान का दान बख्शना दोनों कदम ने बख्शना। श्वास श्वास भजन करने की ताकत बख्शनी। आपने सूफ साहब के रचन सचखंड दरबार दियाँ हाजिरियां बख्शियां। बख्शते रहमतां करनिया सर्वा संगत दे पातशाह जी अरदास बेनती है पातशाह। तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर। सदा सदा तो त्याई बख्शिश करें आप कीजिए हुक्म अनुसार। चार पैर सुखली बतीत हुई है दिन चलिया पातशाह जी आप जी का कोट कोट शुकराना। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मेलने जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता वे। श्री गुरु नानक नाम चढ़ी कला तेरे पानी सरबत का पला। जिन्हें तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया।
तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया।
जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ नाय तारे जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन तिन जम नेड़ नाया मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपौ ते निर्वैर हैं मेरे सतगुर सेवा राम जी सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल सारियां नू इकट्ठा करके रखिया है समाल नाम जपदे नाम जपांदे यह इन्हां दा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जावा चरना तू बलिहार तन तन छेवे पातशाह जावा चरना तू बलिहार तन तन साहिब संत माता जी आप जी दे चरना तू बलिहार सतगुरु सेवा साहिब संत माता जी आप जी नू कोट कोट नमस्कार दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुरपुर माया क्यों एदो बोलो हटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी प्रकाश लाल कलूर कोट वाले दी। प्रकाश लाल कलूर कोट दा रहन वाला सी। इस दे पिता भाई दासू राम दीवान ने श्री सतगुरु साधु राम जी तो नाम दी दात प्राप्त कीती हुई सी। ये अपने पिता नाल कैमलपुर श्री सतगुरु भगवान दास जी दे द्वारे ते दर्शनां लई जांदा सी। इस दा पिता
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ। ਪੈਰੋ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਪਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। एक रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, तब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, पज लहरे मन सारंग पानी। अब न पजस पजस कब पाई, आवे अंत न पजया जाई। जो किछ करह सोई अब सार, फिर पछताहो न पाहो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन्ही पाए निरंजन देव। गुर मिलता के खुले कपाट, बोहर न आवे जोनी बाट। यही तेरा अवसर यह तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत कै हार, बहु विध कहो पुकार पुकार। भगत कबीर जी इस शब्द राही अपने मन नूं समझाते हैं। गुरु नूं मिल के ते उस तो नाम दी दात लैके सिमरन ते सेवा कीती जाए, तद ही यह प्राप्त कीती हुई मनुखा देही सफल होंदी है। गुरु नूं मिल के ते उस तो नाम दी दात लैके सिमरन ते सेवा कीती जाए, तद ही यह प्राप्त कीती हुई मानुख देही सफल होंदी है। इस मनुखा देही नूं देवते भी तांगदे तरसदे हन। तैनू ये शरीर मिलिया है, इस राही नाम सिमरन हरि दा भजन कर। पदार्थां विच लग के उसनूं भुलना नहीं, क्योंकि मनुखा देह पाउण दा यही लाभ है। जेड़ा भजन सिमरन करना है, जदों तक बुढ़ापा रूपी रोग नहीं आ गया, जद तक तेरे शरीर नूं मौत ने नहीं आ पकड़िया, जद तक तेरी जबान थिरकण नहीं लग पैंदी, उस तो पहला पहला ही हे मेरे मन परमात्मा दा भजन कर ले। हे भाई, जे तू इस वेले भजन नहीं करदा तां फिर कद करेगा? जद मौत आ अपड़ी उस वेले तां भजन नहीं हो सकेगा। जो कुछ सिमरन भजन तू करना चाहुंदा है,
ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀ ਵਸ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਕੂਕ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਵਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੂੰ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗੜਵਾ ਪੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਗੜਵਾ ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆਣ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣ ਗਏ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਇਹ ਦੇਗ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਕਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੇਗ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਛਕ ਲਈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ
ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਛਿੜ ਪਈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਰਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾਰਸ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਦਨ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਧ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਣਕਾ ਕੁਣਕਾ ਪਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਬਦਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੁਜਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਛੱਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਆਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਲਪੁਰ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੈਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੜਵਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਜੰਝ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਤਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਗੜਵਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਣਕਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਗੜਵਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਤੇ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਣਕਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਗੜਵਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਨੇ ਪਛਤਾਵੇ ਵਜੋਂ ਰੋਏ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗੜਵਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਗੜਵਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਗੜਵਾ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਲੂਰ ਕੋਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਭਾਈ ਦਾਸੂ ਰਾਮ ਦੀਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਉੱਠ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਭਾਈ ਦਾਸੂ ਰਾਮ ਦੀਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਉੱਠ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਚੰਦ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਚੰਦ ਰਿਸਾਲਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੁਲ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੁਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਦ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਠਾਕਰ ਤੋਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਠਕੋਰਿਆ। ਠਾਕਰ ਤੋਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਨੌਕਰ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਚੰਦ ਖੜਾ ਸੀ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਠਾਕਰ ਤੋਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਪੁੱਜਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਤੋਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਤੋਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰਾ ਨਾ ਲਗਵਾਓ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਸਾਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਤੋਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਠਾਕੁਰ ਤੋਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਜੋ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਠਾਕੁਰ ਤੋਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਿਸਾਲਪੁਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ
कि दर्शन देने की किरपालता करना। आप जी ने मेरी बेनती नूं प्रवान करके मैनू प्रत्यक्ष दर्शन दिते हैं। राय साहिब दर्शन करके ते खुशियां प्राप्त करके ठाकुर तोरा राम सिंह नूं उसदे घर छड्ड के आप अपने घर रिसालपुर वल तुर पिया। साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ए तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी माई राधी दी टुट्टी हड्डी जोड़न दी। माई राधी भाई गंगा राम बत्रा दी धर्म सुपत्नी सी। इस दे 4 पुत्र जयराम, ज्वाला राम सिंह, परमानंद अते गोकल चंद सन। अपने पति दे चलाने तो बाद ये अपने पुत्र ज्वाला राम सिंह दे कोल रहिंदी सी। एक बार इसकी बांह की हड्डी टुट गई। कैमलपुर डॉक्टरां तो इलाज करवाया पर वो जुड़ ना सकी। फिर सरदार ज्वाला राम सिंह ने रावलपिंडी तो डॉक्टर राम लाल सर्जन नूं बुलाया अते उसनूं विखाया। तो उसने कहा, माता जी वड्डी उम्र दे हो गए हैं, इस उम्र विच हड्डी टुट जाए तो उस दे जुड़न विच वक़्त लगता है अते ठीक होना मुश्किल होंदा है। उस समय श्री सतगुरु भगवान दास जी भी पास बैठे हुए सन। माई राधी ने किसे रंग विच आके डॉक्टर राम लाल नूं कहा, ये जो सामने बैठा है ये सर्जना दा भी सर्जन है। फिर माई राधी ने आख्या, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। उस समय श्री सतगुरु भगवान दास जी पास बैठे हुए सन। माई राधी ने किसे रंग विच आके डॉक्टर राम लाल नूं कहा, ये जो सामने बैठा है ये सर्जना दा भी सर्जन है। फिर माई राधी ने आख्या, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। ज्यों ही जोर नाल हाथ उच्चा उठा के माई राधी ने तन सतगुरु कह के झटका मारिया, बांह दी हड्डी जुड़ गई। ज्यों ही माई राधी ने तन सतगुर कह के झटका मारिया, बांह दी हड्डी जुड़ गई। ये नज़ारा डॉक्टर राम लाल ने वेख्या ते कहन लगा, असी तां इलाज करदे हां पर करन वाला तां परमात्मा होंदा है। माता जी तैनू अपने सतगुरां ते भरोसा है,
ਸੋ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਬਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਬ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰੋਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸੰਵਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਸਰਜਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਈ ਰਾਧੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈ ਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 15ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਇਹ ਪਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੂਟੀ ਗਾਰਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜਿया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभु आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरै किछ काम गत नानक जप एक हर नाम तिस बिन नाही तेरा किछ काम गत नानक जप एक हर नाम। तन गुरु ਅਤੇ ਤਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਤਨ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਤਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਮਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਡੰਗ ਮਨੇਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਭਰਾਈ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਸਵਾਬੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗਿਆਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਇਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਚੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨੇਰੀ ਪਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਜਾ ਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਆਖਿਆ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਨੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਾਤਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਵਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕरें। ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਨੇਰੀ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਜੰਝ ਆਈ, ਮਿਲਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਾਈ। ਜਦ ਲੜਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੁੰਡਾ ਛੰਦ ਸੁਣਾਏ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾੜਾ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਜੇ ਸਜਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਿਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਜਾ ਰਾਮ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਉਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਦੀਵਾਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲਬਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ,
तेजिया ये की कीता ई? उसने जवाब दिता, कंध ते फिर मुड़ उसारी जाएगी, पर इन्हां संगतां दे दर्शन तुहाडी किरपा ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਜਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਧ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਠਾਕੁਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਮਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਵਾਰ। ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗਾਵਿਆ, ਕਰਨਾਦ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ। ਉਪਦੇਸ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਸਭ ਦਿਨਸ ਰਹਿਣ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਹਰ 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 ਉਰ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਚਰਾਗ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਹਰ ਇੱਕ, ਨਿਮਖ ਕੜੀ ਮੁਖ ਲਾਗ। ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰ ਮੁਖ ਵਿਹਾਣ ਵਿਹਾਣ ਆਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਹਾਣ ਆਇਆ। ਵਿਹਾਣ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਹਰ ਜੀਓ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮਿਲ ਆਏ, ਅਪੂਰਬ ਜੰਜ ਬਣਾਈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਚਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕਮ, ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਚ ਸਾਖੀਐ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕਮ, ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਚ ਸਾਖੀਐ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ। ਪੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣ ਲਈ
ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹਬ ਵੰਝਾਈ, ਛੋੜਿਆ ਹਬ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ, ਹਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿਠੇ ਤੋ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲਾਗੀ। उपरंत ग्रंथी ने पहली लाव पढ़नी आरंभ की थी। सूही महला चौथा हर पहलड़ी लाव परविरती कर्म दृढ़ाया बलराम जियो, वाणी ब्रह्मा वेद तरम दृढ़ो पाप तजाया बलराम जियो, तरम दृढ़ो हर नाम त्यावो सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुर पूरा आराधो सब किल विख पाप गवाया, सहज आनंद होवा वड पागी मन हर हर मीठा लाया, जन कहे नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया। इस तो उपरंत रागियां ने इसे लाव दा कीर्तन आरंभ किया ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲਾੜੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ परिक्रमा आरंभ की थी। फिर पहली लाव दे खत्म होने ते लाड़ा ते लाड़ी मत्था टेक के गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच बह गए। ग्रंथी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विचों दूजी लाव पढ़ी, हर दूजड़ी लाव सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो, निरपो पै मन होए हाँ मैं मैल गवाया बलराम जियो, निर्मल पो पाया हर गुण गाया, हर वेखै राम हदूरे, हर आत्म राम पसारिया स्वामी, सर्ब रया पर पूरे, अंतर बाहर हर प्रभ एको, मिल हर जन मंगल गाए, जन नानक दूजी लाव चलाई, अनहद शब्द वजाए। उपरंत रागी ਸਿੰਘਾਂ ने दूजी लाव ਨੂੰ ਗਾਵਿਆ ਤੇ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਵ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਲਾਵ ग्रंथी जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो पढ़ी, हर तीजड़ी लाव मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो, संत जना हर मेल हर पाया वड पागिया बलराम जियो, निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी,
संत जना वड पागी पाया। हर कथिय अकथ कहानी, हृदय हर 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 तुन उपजी। हर जपिय मस्तक पाग जियो, जन नानक बोले तीजी लावे। हर उपजै मन बैराग जियो। इसे तीजी लाव ਨੂੰ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਗਾਵਿਆ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਲਾੜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੀ ਲਾਉ ਪੜੀ। हर चौथड़ी लाओ मन सहज पया। हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलया सुभाए। हर मन तन मीठा लाया बल राम जियो। हर मीठा लाया मेरे मन पाया। अन दिन हर लिव लाई, मन चिंदिया फल पाया स्वामी। हर नाम बजी वाधाई। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हृदय नाम विगासी। जन नानक बोले चौथी लावे। हर पाया प्रभ अविनाशी। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हृदय नाम विगासी। जन नानक बोले चौथी लावे। हर पाया प्रभ अविनाशी। ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵ ਨੂੰ ਗਾਵਿਆ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਲਾੜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। पूरी आशा जी मनसा मेरे राम। मोह निर्गुण जियो सब गुण तेरे राम। सब गुण तेरे ठाकुर मेरे, कित मुख तुद सलाही। गुण अवगुण मेरा किछ न विचारिया, बख्श लिया खिन माही। नौ निध पाई वजी वधाई, वाजे अनहद तूरे। कहो नानक मैं वर कर पाया, मेरे लाथे जी सगल विसूरे। ਚੌਹਾਂ ਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਜੋੜੀ ਦੀ ਚਿਰੰਜੀਵਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀਜ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮਨੇਰੀ, ਸੁਆਬੀ ਦੇ, ਸੁਆਬੀ ਤੇ ਜ਼ੇਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾੜੀ ਰਾਹ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਭ ਉਪਕਾਰ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਦਾ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੀ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਸੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੇਰੀ, ਸੁਆਬੀ ਤੇ ਜ਼ੇਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾੜੀ ਰਾਹ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਭ ਉਪਕਾਰ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਦਾ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੀ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। राम कली मराठी जानंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया सतगुरु न पाया तैचित मनवटिया वदाया। राग रतन परवार परिया सबद गावण आय। सब दोत गावो हरि केरा मन जिने वसाया। कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन में दुख सब विचारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार। सब नागला समरथ स्वामी सुख मनो विचारे। कहे नानक मन में सदा रो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे। साडा तेरे सब कुछ है जिसदे तो पावै। सदा खिप सहला तेरी नामन। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साच क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधार हो। सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाए। कर सांत सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पूजाए। सदा कुर्बान कीता गुर विच जिस दियां वड्याइयां। कहे नानक सोनो संतो सबद रोपिया। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंज शब्द ते घर सभा। घर सुभागे सब बटवाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत वच कीते काल कंटक मार। तुर करम पाया तुझन को ते नाम हर के लागे। कहे नानक तै सुख्यो जित कर अनंत वाजे। अनंत सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वचूरे। दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाण। संत साजन पहे सरचे पूरे गुरते जान। सुनते पुनित कहते पवे सतगुर रया भरपूर। मेरे मन ने गुर चरण लागे वाजे अन्य तुरे सरो। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। देव सरा तो दाई दाया खेल सगल जगत। चंगिया या बुराइया वाच धर्म अधूर। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मस्कट काल। नानक ते मुख उजले
केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल तुद आगे यार दास हमारे तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा सतगुरु को नानक साहब तेरी वड्याई कोई ना न जाने मेरा सतगुरु एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास तुझे आगे अरदास हमारे जियो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा आत निरंकार जी सिमर कै गुरु नानक ले ध्याए फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो तिरी हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे सब दुख जाए एक बात सिमरिया घर नो निध आवे धाए साफ थाई होना सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ थाई होना सहाय धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी का धंधा मार्ग दिया बताए धन धन सतगुरु संगता साहब जियो सतगुरु राम सिंह साहब जी का नाम दिया वर्ताए धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाय अंतरजामी सतगुरु जो हाजरा हजूरो जारा जुहुरो सर्व कलाता पूर्णो पाचार्यो इस वक्त आप बख्शे के रहमत करो अमृत तो लैके हुण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल करो आप जी दा कोटंग धन्यवाद है आप जी दे भाणे अंदर चार पैर रात सुख और शांता प्रतीत हुई है आप जी दे भाणे अंदर चार पैर दिन आया है आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी अच्छी कलयुग जीव हाँ खिन खिन पूलने हारा रोम रोम गुनागारा ना भुलनी ना भुलावी ना विसरी ना विसारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण ओ काम ना खुआने जो आप जी तो बेमुख होण अंतरजामी सतगुरु जीओ आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा कीती है हो मूरख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जीओ अमृत तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हैं सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखते हुए नितनेम वरनी साहब जी होए हैं तारिया जहान लिया विमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुनू धन किया तिन मंडेल न आया गुरदेशां दे पाठ होए हैं सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हैं धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी आप दा जीवन चरित गुर इतिहास होया है आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हैं बाणी पढ़द्या होया नाम जपद्या होया बाणी सुनद्या होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते बेटियां होणगियां अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना अगों तो समर्थ बखनी शुद्ध बाणी पंडी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना आई हुई सर्वत संगत कार्य रास करने कदम लेखे लावने
गाव्या सुनिया थाए पावना साहब जीओ आप जी का महान प्रमाण है। सतगुरु आयो शरण तुम्हारी मिलै सुख नाम अर शोभा चिंता लाए हमारी राहो अवर न तुझै दूजी ठाए हार परो तो द्वारे लेखा छोड़ अलेखा छूटै हम निर्गुण लियो उबारी सत बख्शिन सदा मेरवाना सबना दे आधारी नानक दास सन पाखै परियो राख लियो हो बारे जो मांगा ठाकुर अपने ते सोई तोई देवै नानक दास मुक्ते जो बोलै इया उआ सच होवै शबद नूं मुख रखदे जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर हन। सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाह पदार्थ बच के आदियां ब्यादियां उपाधियां बचा के चरनां दा प्यार बखना साध संगत दी सेवा बखनी मन नीवा मत उच्ची बखनी मेहर परिया हट टकना सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुन दर्द दुख लट्ठा शबद नूं मुख रख दे। धन धन सतगुरु भगवान दा साहब जीओ आप जी दे सोहणे स्वरूप पोती साहब दा पातशाह जीओ अंमृत वेले आप नूं आग्या लैके प्रकाश होया सी उपरंत आप दा जीवन गुर इतिहास होया है। इस वक्त आप नूं आग्या लैके आप दे सोहणे स्वरूप पोती साहब दा पातशाह जीओ सवारा साहब होएगा। आग्या ते प्रवानगी बखनी बख्शिश करनी रहमत करनी किरपा करनी अते आप अपने निज स्थान ते जान दी किरपालता करनी। सबत साथ संग नूं सदा वास्ते खुशियां दी दात बच के हर प्रकार दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। पातशाह जीओ उपरंत आप तो आग्या लैके कीर्तन दरबार सजणगे आग्या ते प्रवानगी बख्शनी रागी सिंहां दे कंठ रसीले करने अपनी सेवा आप जानी अपने कार्य आप सवारने आप जी दे भरग जांचों खिलाफ चाह देगा हाजर है। आप जी रत्नी लायक होवे आप जी दा तीत प्रचार सरबत साथ संगत ते वरते सही सज्जण मेल ने जिन्ना मिलिया आप जी दा सोहना पवित्र नाम चित आवे श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। बोले चरण सादर के तोहे तोहे पियो अर्थ सादे को साध के टूर करो स्नान साध ऊपर जाए कुर्बान साध सेवावट पागी पाए साध संग हर कीर्तन गाय अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ओट गए जी संतन दर आया सर्ब सुख नानक ते पाया ओट गए जी सब दर आया सर्ब सुख तत् घोर संग तत् पाया तारिया जहान लिया जिने दर्शन पाया जिने तुझनु धन किया तिन जम तारिया जान ले आया बेमान जिने दर्शन पाया जिने तुझनु धन किया तिन जम नेड़े न आया तारिया जान लिया अभिमान जिने दर्शन पाया
ਜਿਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਿਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਸਾਬੇ ਕੇ ਜੇ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਏ ਦਿਆਲਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਏ ਜਗ ਭੀਤਰ ਹੋਆ ਪਾਰ ब्रह्म रखवाला तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक कार के गोले राखो राखन हार दयाला नानक कार के गोले जयत्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूरन पुरख सुजान मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूरन पुरख सुजान राहो प्रेम टगोरी जिनको पाई दिन रात पियो पारी ताकि कीमत कहन न जाहे कुदरत कवन हमारी लाए लहे लड़ दाजन अपने उधरे उधरन हारे प्रभ सिमर 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 तुक पायो नानक शरण दुआरे लाए लहे लड़ दाजन अपने उधरे उधरन हारे प्रभ सिमर 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 तुक पायो नानक शरण दुआरे बोले सो निहाल धन धन श्री गुरु नानक साहेब आपकी दी सदाई जय धन धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आपकी दी सदाई जय धन धन सतगुरु संगदास साहेब आपकी दी सदाई जय धन धन सतगुरु नारायण दास साहेब आपकी दी सदाई जय धन धन सतगुरु साधु राम साहेब आपकी दी सदाई जय धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आपकी दी सदाई जय धन धन सतगुरु सेवाराम साहेब आपकी दी सदाई जय धन धन साहेब संत माता जी आप